Hi everyone, good morning. Hi, bro. Good morning. Yeah, am I audible? Yes, sure. Okay. Yes. So మనం నిన్న క్లాస్లో అప్డేట్ సెట్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుంటాం. లైక్ అప్డేట్ సెట్స్ ని త్రూ అప్డేట్ సోర్స్ ద్వారా ఎలా మూవ్ చేయవచ్చు, త్రూ టీమ్ డాష్బోర్డ్ ద్వారా ఎలా మూవ్ చేయవచ్చు, అప్డేట్ సెట్ ని ఎలా బ్యాక్అవుట్ చేయొచ్చు, అప్డేట్ సెట్స్ ని ఎలా మెర్జ్ చేసి మల్టిపుల్ అప్డేట్ సెట్స్ ఒకే అప్డేట్ సెట్ కింద నెక్స్ట్ ఇన్స్టాన్స్ కి ఎలా పంపించవచ్చు అనేది డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఓకే, సో ఈ రోజు క్లాస్ లో వచ్చేసి ఇవ్వే పాలసీస్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుంటాము. ఇవ్వే పాలసీస్ కాన్సెప్ట్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో జనరల్ గా ఏంటంటే మనము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒక ఫీల్డ్ కి రీడ్ ఓన్లీ కానీ మ్యాండేటరీ కానీ పెట్టాలంటే ఏం చేసాము, త్రూ కాన్ఫిగరేషన్ డిక్షనరీ ద్వారా పెట్టాము. అట్లాగే త్రూ డిక్షనరీ ఓవర్ రైడ్ ద్వారా కూడా పెట్టాము ఇప్పటి వరకు అయితే. ఈ రోజు క్లాస్ లో ఇవ్వే పాలసీస్ ద్వారా కూడా ఫీల్డ్ మ్యాండేటరీ రీడ్ ఓన్లీ విజిబుల్ పెట్టవచ్చు అనమాట. చూద్దాం, ఇది ఓన్లీ ఫామ్ కి అప్లై అవుతుంది. UI policy. UI policy is dynamically change the behavior of information on a form and control the custom process proper task. Okay, so docs definition. వెళ్దాం. Suppose. So you can see UI policies dynamically change the behavior of information on the form and control the custom process flow for tasks. Okay, UI policies dynamically change the behavior of information on a form and control the custom process flows for the tasks. Copying this and pasting. So you can see, for example, you can use UI policies to make the number field read only, make the short description field mandatory, and hide other fields. Basic UI policies do not require any scripting. However, for more advanced actions, use the unstrict option. You can also use client scripts to perform all of these actions, but for faster load times, you use UI policies whenever possible. So I'm also copying this. So UI policies dynamically change. UI policies dynamically change the behavior of information on a form and control custom process flow. And control custom process flow for tasks. You can use UI policies to make the number field on a form read only, make the short description field mandatory, and hide other fields. Basic UI policies do not require any scripting. However, for more advanced actions, use the run script option. You can also use client scripts to perform all of these actions, but for faster load times, use UI policies whenever possible. So whenever possible, we have to use a UI policies. Okay, so UI policies will load the fast, will load fastly. Okay, so I'm copying this URL. Next.
You don't require this actually, but I'm keeping the URL. Okay. Next. So basically, UI policies are the client side programming. Okay. Right. Client side programming. UI policies are the client. UI policies are the client side programming. Okay. Next. So ఇక్కడ ఒకసారి యుఐ పాలసీస్ వర్సెస్ క్లయింట్ స్క్రిప్ట్స్ అట్లా టైప్ చేయండి. ఓకే, డిఫరెన్సెస్ వస్తాయి. వీటిల్లో యుఐ పాలసీస్ గురించి రాసుకుందాం. వివరాలు కూడా కాపీ చేస్తున్నాను. యుఐ పాలసీస్ ఎగ్జిక్యూట్ ఆన్ ఫామ్ లోడ్. I'm writing here. Execute on form load. Next. UI policies will not execute on form save, submit and update. Okay. First of all, I will copy all the things here from here. UI policies will not execute on form save, submit, update. Okay. UI policies execute on form field value change. UI policies don't have access to fields old value. UI policies execute after client scripts. UI policies set field attributes with no scripting. So UI policies require the control over the order of execution. Okay, so we have no for only two. So UI policies will not execute on the form save, submit and update and don't have access to old values. I have mentioned, you can say. This point and this point. Okay, next. ఈ స్క్రీన్ షాట్ ఉందో లేదో ఒకసారి చెక్ చేద్దాము, లేకపోతే తీసుకుంటాను. చూడండి ఉందా? ఎస్, క్లయింట్ స్క్రిప్ట్ వర్సెస్ UI పాలసీస్. నెక్స్ట్ UI పాలసీస్ వర్సెస్ డేటా పాలసీస్ ఉంది, స్క్రీన్ షాట్స్ ఉంది. మీకు స్క్రీన్ షాట్ తర్వాత పంపిస్తాను. ఏది ఇది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ UI పాలసీస్ అండ్ క్లయింట్ స్క్రిప్ట్ స్క్రీన్ షాట్. అట్లాగే చూడండి UI పాలసీ వర్సెస్ డేటా పాలసీ అని చెప్పేసి కూడా ఉంటుంది అన్నమాట. డేటా పాలసీ ఇవ్వాలండి ఇదండి.
సో ఇది కూడా కాపీ చేస్తాను బాగా. నెక్స్ట్ ఇక్కడికి రండి, వీటిల్లో ఏమైనా రాయాల్సిందే. ఎగ్జిక్యూట్ బేస్డ్ అపాన్ ద ఫీల్డ్ వాల్యూ ఆల్రెడీ మెన్షన్ చేసాము. ఎగ్జిక్యూట్ ఆన్ ఫామ్ ఫీల్డ్ వాల్యూ చేంజ్. ఎగ్జిక్యూట్ ఆన్ ఫామ్ ఫీల్డ్ వాల్యూ చేంజ్. ఇది రాసాము, ఎగ్జిక్యూట్ ఆన్ ఫామ్ ఫీల్డ్ వాల్యూ చేంజ్. సెట్ ఫీల్డ్ మ్యాండేటరీ అట్రిబ్యూట్ ఇవి రాసామా? రాయలేదు, రాద్దాం. సెట్ ఫీల్డ్ మ్యాండేటరీ అట్రిబ్యూట్. నెక్స్ట్ రీడ్ ఓన్లీ అట్రిబ్యూట్. నెక్స్ట్ visibility attribute. Set field attributes with no scripting. Execute scripts for advanced logic. Execute scripts for advanced logic. ఇంకా ఏం రాయలేదు. ఇది కూడా రాస్తున్నాం. ఓకే, సో చూడండి ఇక్కడ UI policies execute on form load. UI policies will not execute on form save, submit and update. UI policies execute on form field value change. UI policies don't have access to field old values. UI policies executes after client scripts. UI policy set field attributes with no scripting. UI policies require control over the order of execution. UI policies execute based upon field values. UI policies set field mandatory attribute. UI policies set field read-only attribute. UI policies set field visibility attribute. UI policies execute scripts for advanced logic. ఓకే అండి, మళ్ళీ ఒకసారి UI policy definition చూద్దాము. UI policies dynamically change the behavior of information on a form and control the custom process flow for tasks. UI policies are the client-side programming. For example, you can use UI policies to make the number field on a form read only, make short description field mandatory, and hide other fields. Basic UI policies do not require any scripting. However, for more advanced actions, use run script option. Okay, you can use client scripts to perform all of these actions, but for faster load times, use UI policies whenever possible. Okay, you can also use client scripts to perform all of these actions, but for faster load times, use the UI policies whenever possible. UI policies execute on form mode. UI policies will not execute on form save, submit, update. UI policies execute on form field value change. UI policies don't have access to field old values. UI policies execute after client scripts. UI policies set field attributes with no scripting. UI policies require control over order of execution. UI policies execute based upon the field value. UI policies set field mandatory attribute. UI policies set field read-only attribute. UI policies set field visibility attribute. UI policies execute scripts for advanced logic. I'm simply copying it. Okay,
So in the definition, if you have any queries, please let me know. ఏమైనా queries ఉన్నాయండి చెప్పండి. No, bro, good to go. ఓకే ఫైన్. సార్ ఇప్పుడు యూఐ పాలసీస్ కి క్లయింట్ స్క్రిప్ట్ కి డిఫరెన్స్ అంతగా తెలియలేదు. మీకు ఇప్పుడు తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. ఒక Okay, జస్ట్ sir. యూఐ పాలసీస్ గురించి తెలుసుకుంటే చాలు. ఓకే, ఓకే సార్. మీకు ఎప్పుడైతే క్లయింట్ స్క్రిప్ట్ కాన్సెప్ట్ వస్తుందో అప్పుడు తెలుసుకోండి, సరిపోతుంది. ఓకే సార్. నెక్స్ట్ UI policies executes on form load and executes form save submit ఇవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారండి ఎలా చేస్తుందని. ఎస్, మీరు ప్రాక్టికల్ గా చూస్తే ఈ పాయింట్స్ అన్ని అర్థమైపోతాయి అన్నమాట. ఓకే, బట్ ఫర్ ఫాస్టర్ లోడ్ టైమ్స్ యూజ్ ఇదేంటండి లాస్ట్ వన్స్ అది చెప్పండి ఒకసారి. whenever But required యూజ్ యువై పాలసీస్. ఎక్కువ యువై పాలసీస్ యూజ్ చేయాలి. సర్వీస్ నౌ ఎప్పుడు కూడా నో కోడింగ్ లో కోడింగ్ అనేది కాన్సెప్ట్ ని చెప్తుంది అన్నమాట. ఓకే, వెనెవర్ పాసిబుల్ మనము యువై పాలసీస్ యూజ్ చేయాలి. ఓకేనా, క్లయింట్ స్క్రిప్ట్స్ యూజ్ చేయకుండా అట్లా అన్నమాట. ఓకే, అసలు UI పాలసీస్ అంటే ఏంటండి? యువై పాలసీస్ ఆర్ ద క్లయింట్ సైడ్ ప్రోగ్రామింగ్, బ్రౌజర్ లెవెల్లో ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేవి యువై పాలసీస్. యువై పాలసీస్ ఏం చేస్తుంది అంటే డైనమికల్లీ చేంజ్ ద ఫామ్ బిహేవియర్. ఓకే, ఫామ్ బిహేవియర్ ని చేంజ్ చేయడానికి హెల్ప్ అయ్యేది యువై పాలసీస్. ఫామ్ బిహేవియర్ అంటే ఏంటి? లైక్ ఫీల్డ్ రీడ్ ఓన్లీ పెట్టడము, లైక్ ఫీల్డ్ మ్యాండేటరీ అవ్వడము, ఏదైనా ఒక ఫీల్డ్ లో వాల్యూ చేంజ్ అయినప్పుడు ఇంకొక ఫీల్డ్ లో సంథింగ్ ఏదో జరగడము, ఏదైనా ఫీల్డ్ ని హైడ్ చేయడము, ఇలాంటివి అన్నమాట. మనము ఇప్పుడు స్క్రిప్టింగ్ లేకుండానే చేంజ్ డిక్షనరీకి వెళ్ళి ఆర్ ఓవర్ రైటింగ్ చేసి అట్లా చేస్తున్నాం కాబట్టి దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏముంటది అంటారు? ఎస్, సో మీరు కాన్ఫిగరేషన్ డిక్షనరీలోకి వెళ్ళి ఒక ఫీల్డ్ రీడ్ ఓన్లీ కానీ మ్యాండేటరీ కానీ పెట్టారనుకోండి, అది క్లయింట్ సైడ్ క్లయింట్ సైడ్ అప్లికబుల్ అవుతుంది, సర్వర్ సైడ్ అప్లికబుల్ అవుతుంది. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఓన్లీ ఫామ్ లోనే అప్లికబుల్ అవ్వాలి అది అంటే యువై పాలసీస్ యూజ్ చేయాలి. ఓకే, డిక్షనరీ ఓవర్ రైడ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఎప్పుడు వస్తుంది? పేరెంట్ టేబుల్ చైల్డ్ టేబుల్ అని వచ్చినప్పుడు డిక్షనరీ ఓవర్ రైడ్ వస్తుంది. ఓకేనా, అర్థమైందా? ఓకే, ఇప్పుడు మనం చేంజ్ డిక్షనరీలోకి వెళ్ళి చేసినప్పుడు ఆ ఎంటైర్ అంతా చేంజ్ అయిపోతుంది. ఇదైతే అలా చేంజ్ అవ్వదనా అండి మీరు అనేది? అవును, ఓన్లీ ఫామ్ లెవెల్లోనే చేంజ్ అవుతుంది, యువై పాలసీస్ యూజ్ చేస్తారు. ఓకేనా, ఓకే ఓకే ఓకే, ఫామ్ లెవెల్. నెక్స్ట్ నావిగేషన్. అండర్ సిస్టమ్ యువై వి హావ్ యువై పాలసీ. సిస్టమ్ యువైలో నావిగేషన్ వచ్చేసి అండర్ సిస్టమ్ యువై పాలసీస్ అన్నమాట. వాయిస్ క్లియర్ గానే ఉందండి రోజుట్లాగే? ఉందండి. అండర్ సిస్టమ్ యువై వి హావ్ యువై పాలసీస్. సో సిస్టమ్ యువై కింద యువై పాలసీస్. మరి యువై పాలసీస్ టేబుల్ నేమ్ ఏంటి? sys underscore ui underscore POLIC sys underscore ui underscore policy. అట్లాగే ఇంకొక టేబుల్ కూడా ఉంటుంది అన్నమాట ఇక్కడ, ui policy actions అని చెప్పేసి. దీని టేబుల్ ఏమేంటి? sys underscore ui underscore POLIC C underscore action. ఓకే, ఇది ui policy action టేబుల్. ui policy actions sys underscore ui underscore policy underscore action. ఇవి ui policy రిలేటెడ్ 2 టేబుల్స్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనము ui పాలసీ ఫామ్ ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. ఎగ్జిస్టింగ్ ui పాలసీ ఫామ్ ఏదో వస్తుంది. ఓకేనా, చూడండి.
UY policy. Policy. POLICIES. చూడండి అండర్ సిస్టమ్ UI we have UI policies. సో ఇవన్నీ కూడా ఎగ్జిస్టింగ్ UI పాలసీస్ అని మనము ఇన్స్టెంట్ టేబుల్ మీద ఏదైనా ఒక UI పాలసీ ఓపెన్ చేసి చూద్దాం అసలు ఎలా రాశారు ఫామ్ ఎలా ఉంటుంది. ఫీల్డ్ సెట్ టు మ్యాండేటరీ ఫర్ ఆల్ స్టేట్స్. సో చూడండి, సో ఇక్కడ అడ్వాన్స్ వ్యూ మీద క్లిక్ చేయండి. సో చూడండి, లైక్ when to apply స్ట్రిప్స్, UI పాలసీ యాక్షన్స్. ఓకే, UI పాలసీ యాక్షన్స్ లోకి వెళ్తే మళ్ళీ మ్యాండటరీ, విజిబుల్, రీడ్ ఓన్లీ అట్రిబ్యూట్స్. ఈ అట్రిబ్యూట్స్ లోకి వెళ్తే మళ్ళీ ట్రూ, ఫాల్స్, లీవ్ అలోన్ ఇట్లా ఉంటాయి అన్నమాట ఆప్షన్స్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇవన్నీ నోట్ చేసుకుందాము, తర్వాత మనం UI పాలసీస్ అప్లై చేద్దాము. ఓకేనా? when to apply UI policies. 4 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. when to apply UI policies. First one, global. Second one, reverse false. Third one, unload. Fourth one, inherit. ఓకే అండి. సో చూడండి, గ్లోబల్, రివర్సివ్ ఫాల్స్, ఆన్లో, ఇన్హెరిట్. గ్లోబల్ అనేది ఏంటంటే మనము వ్యూస్ క్రియేట్ చేసాము కదండి, గుర్తుందా? ఫామ్ వ్యూస్ క్రియేట్ చేసాము. మనము ఒక UI పాలసీకి గ్లోబల్ ట్రూ కనుక పెట్టామంటే ఇది అన్ని UI పాలసీ వ్యూస్ మీద అప్లై అవుతుంది అన్నమాట. UI పాలసీ if global selected, the UI policy applies to all form views. Otherwise the UI policy is view specific. ఓకే, మనం ఇక్కడ గ్లోబల్ ట్రూ పెట్టుకున్నామంటే అన్ని ఫామ్ సెక్షన్స్ మీద అప్లై అవుతుంది. నెక్స్ట్ చూడండి, రివర్సివ్ ఫాల్స్. ఇప్పుడు మనకి UI పాలసీస్ ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా మనం ట్రూ కండిషన్ మాత్రమే సెట్ చేస్తాం అనమాట. ఫాల్స్ కండిషన్ ఆటోమేటిక్ గా తీసేసుకుంటుంది అనమాట. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండి, టైటిల్ ఫీల్డ్ లో మిస్టర్, మిస్ అన్నాం అనుకోండి, ఇక్కడ కండిషన్ ఇఫ్ టైటిల్ ఈక్వల్ టు మిస్టర్ అని అన్నప్పుడు మనం ఇక్కడ అప్లై చేస్తే ఫాల్స్ కండిషన్, మిస్ అయినప్పుడు ఏం జరగాలో అదే తీసేసుకుంటుంది ఆటోమేటిక్ గా. అర్థమైందా? మనం ట్రూ కండిషన్ చెప్తే చాలు, ఇక్కడ ఫాల్స్ కండిషన్ ఆటోమేటిక్ గా తీసేసుకుంటుంది. రివర్స్ ద ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ద UI policy action when the condition evaluates to false. ఓకేనంటే రివర్స్ ఫాల్స్ ట్రూ పెడితే ఫాల్స్ కండిషన్ ఆటోమేటిక్ గా తీసేసుకుంటది. నెక్స్ట్ ఆన్ లోడ్. మనకి UI పాలసీ ఫామ్ లోడ్ అయ్యేటప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలనుకున్నాం అనుకోండి, ఆన్ లోడ్ ట్రూ పెట్టుకుంటేనే ఫామ్ లోడ్ అయ్యేటప్పుడు UI పాలసీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే, చూడండి, అప్లైస్ ద UI policy action when the form is loaded and the user changes values on the form. ఆన్ లోడ్ ట్రూ పెట్టుకుంటేనే జరుగుతుంది అన్నమాట. ఇన్హెరిట్, దీని గురించి మీకు తెలిసిందే ఏంటి, పేరెంట్ టేబుల్లో UI పాలసీస్ అప్లై చేస్తే చైల్డ్ టేబుల్లో కూడా ఆటోమేటిక్గా అప్లై అయిపోతాయి. ఇక్కడ ఏమైనా క్వరీస్ ఉన్నాయండి? ఏమైనా క్వరీస్ ఉంటే చెప్పండి. నెక్స్ట్
ఇవ్వై పాలసీ యాక్షన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి? ఇవ్వై పాలసీ యాక్షన్స్ మ్యాండేటరీ, విజిబుల్, రీడ్ ఓన్లీ. ఓకేనా? సో ఇక్కడ చూడండి, మ్యాండేటరీ, విజిబుల్, రీడ్ ఓన్లీ ఇవన్నమాట ఇవ్వై పాలసీ యాక్షన్స్. రీడ్ ఓన్లీ ఇవి ఇవ్వై పాలసీ యాక్షన్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, యువై పాలసీ యాక్షన్స్ చాయిస్ వాల్యూస్ ఏమున్నాయి? ట్రూ, ఫాల్స్ ఇవ్వాలన్నమాట. ఇది కూడా రాసుకుంది. పాలసీ యాక్షన్ చాయిస్ వాల్యూస్. False. ఇవ్వాలి. ఓకే, ఇవ్వాలి ఇవ్వండి. ఇక్కడ వరకు ఏమైనా కొరీస్ ఉంటే అడగండి, చెప్తాను. ఏమైనా కొరీస్ ఉన్నాయండి ఇక్కడ వరకు? నో. ఓకే, మనం ఇంకో పని చేద్దాం. ఇంకా ఇవ్వై పాలసీస్ అప్లై చేసి చూపిస్తాను ఎలా వర్క్ అవుతాయి ఏంటి అనేది, ఈచ్ అండ్ ఎవరీ ఆప్షన్. అశోక్ ఐటీ టేబుల్కి వెళ్ళిపోదాం. క్రియేట్ న్యూ అంటున్నాను. ఇదంతా ఇలా పెడతా అలా ఉంది. ఫామ్ నీట్ గా సెట్ చేసుకోవాలి. నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫామ్ సెక్షన్స్ ని డిలీట్ చేద్దాం అనుకుంటాను. సెక్షన్స్ మీరు డిలీట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదండి. నేను నీట్ గా మీకు ఫామ్ నీట్ గా చూపించడం కోసం ఇవన్నీ డిలీట్ చేస్తున్నాను. ఓకేనా? మీరు డిలీట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, బై మిస్టేక్ అన్నీ డిలీట్ చేశాను. ఇక్కడైతే కనిపించట్లేదు. దట్స్ ఫైన్. బై మిస్టేక్ డిలీట్ చేసిన ప్రాబ్లం ఏం లేదు. మనం ఫీల్డ్స్ ఫామ్ లోకి వెళ్ళి యాడ్ చేసుకున్నాం. కాన్ఫిగర్ ఫామ్ లేఅవుట్ అంటున్నాను. డిఫాల్ట్ నేను ఏమేమి ఫీల్డ్స్ యాడ్ చేస్తాను? నంబర్ అంటున్నాను, టైటిల్ అంటున్నాను, నేమ్ అనే ఫీల్డ్ ఉందా అండి? ఇక్కడ చూడండి, నేమ్ స్ట్రింగ్ తీసుకుంటున్నాను. జెండర్ ఉందా? జెండర్ అంటున్నాను. ఈమెయిల్ ఫీల్డ్ ఉందా? లేదా? యాడ్ చేయాలి. ఈమెయిల్ అంటున్నాను. ఫోన్ అంటున్నాను. ఫోన్ కూడా లేదు. ఓకే, ఫీల్డ్ ఫోన్ అంటున్నాను. నెక్స్ట్ మేనేజర్ ఫీల్డ్ ఏమైనా ఉందా అండి ఇక్కడ? లేదు. మేనేజర్ రిఫరెన్స్ తీసుకుంటాను. అండర్ స్కోర్ యూజర్ మేనేజర్ ఫీల్డ్ రిఫరెన్స్ వచ్చేసి లొకేషన్ ఫీల్డ్ తీసుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ బిజినెస్ డెస్టినేషన్.
చూడండి నా పేరు తీసుకుంటాను. ఇది వచ్చేసి స్ట్రింగ్ తీసుకుంటాను. స్ట్రింగ్ లంచ్. ఓకే, ఇది నా ఫీల్డ్ ఫామ్ అనమాట. సో బిగిన్ స్ప్లిట్ అండ్ స్ప్లిట్ కూడా కాన్ఫిగర్ చేద్దాం. స్ప్లిట్ టాప్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ సెట్ చేద్దాం. స్ప్లిట్ ఈమెయిల్ తర్వాత సెట్ 1 2 3 4 5 1 2. ఓకే, సేవ్. లోడ్ అవుతుంది. ఇదన్న అశోక్ ఐటీ ఫర్ ఇక్కడ బై కాన్ఫిగరేషన్ డిక్షనరీలోకి వెళ్తున్నాను. కాసేపు తీసేస్తున్నాను ఇంకా, ఎందుకంటే మళ్ళీ మీకు కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. ఇది రీడ్ ఓన్లీ ఎక్కడి నుంచి పెట్టాము ఏంటి. అసలు ఈ రీడ్ ఓన్లీ మ్యాండేటరీలు ఏవైతే ఉన్నాయో అన్ని కూడా తీసేసాను. ఓకేనా, ఇంకా ఏమీ లేదన్నమాట. ఇక్కడ రీడ్ ఓన్లీలు మ్యాండేటరీలు అసలు ఏమీ లేదు. ఓకే, నెక్స్ట్ చైల్డ్ అశోక్ ఐటీకి కూడా వెళ్ళిపోతుంది సార్. చైల్డ్ అశోక్ చూడండి. చైల్డ్ అశోక్ ఐటీ టైటిల్ కాన్ఫిగరేషన్ డిక్షనరీ. ఈ మ్యాండేటరీలు ఇవన్నీ డిక్షనరీ ఓవర్ రైడ్ ద్వారా పెట్టాను కదా, అవి తీసేస్తున్నాను మీకు అర్థం అవ్వాలని చెప్పేసి. ఓకే, ఓకే. ఈ డిక్షనరీ ఓవర్ రైడ్ ఎంట్రీస్ మనం ఏమైతే క్రియేట్ చేస్తామో అవన్నీ తీసేస్తాం. ఇవన్నీ కూడా ఎందుకంటే ప్రాపర్ గా మీకు వెబ్ పాలసీస్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూపించడానికి మాత్రమే ఇవన్నీ డిలీట్ చేసి నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సెట్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట. ఫామ్ మొత్తం సెట్ చేసుకుంటున్నాను నీట్ గా. ఓకేనా, ఇది అశోక్ ఐటీ ఫామ్ అండి. ఇది చైల్డ్ అశోక్ ఐటీ ఫామ్ అనమాట. చూడండి, ఇది చైల్డ్ అశోక్ ఐటీ ఫామ్. ఓకేనా, మనం అశోక్ ఐటీ ఫామ్ చూసాం, చైల్డ్ అశోక్ ఐటీ ఫామ్ చూసాం. ఇంకా రండి అప్లై చేద్దాం ఇవ్వై పాలసీస్. ఓకే ఫైన్, నేను అశోక్ ఐటీ టేబుల్ మీద ఇవ్వై పాలసీ అప్లై చేస్తాను. ఫస్ట్ ఇవ్వై పాలసీ రాస్తాను. ఫస్ట్ ఇవ్వై పాలసీ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే మేక్ నంబర్ ఫీల్డ్ రీడ్ ఓన్లీ, నేమ్ మ్యాండేటరీ. ఫస్ట్ వన్, మేక్ number read only and name mandatory. అర్థమైందండి? ఇది మేక్ నంబర్ ఫీల్డ్ రీడ్ ఓన్లీ అండ్ నేమ్ మ్యాండటరీ. ఓకే, ఇక్కడికి రండి. అంటే ఏమంటున్నాడు రిక్వైర్మెంట్ లో, ఈ నంబర్ ఫీల్డ్ ని రీడ్ ఓన్లీ చేయండి, నేమ్ ఫీల్డ్ మ్యాండటరీ చేయండి అంటున్నాడు. డూప్లికేట్ విండో తీసుకుంటున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. కాన్ఫిగర్ ఇవ్వై పాలసీస్ ఇక్కడ ఉంది చూడండి. ఈ విధంగానే వెళ్ళొచ్చు. సిస్టమ్ అండర్ సిస్టమ్ ఇవ్వై పాలసీస్ పైన వెళ్ళొచ్చు. జనరల్ గా మనం ఈ ఫామ్ మీద అప్లై చేస్తాం కాబట్టి డైరెక్ట్ గా ఎక్కడ నుంచో ఓపెన్ చేసుకుంటాం రియల్ టైంలో. ఓకేనా, ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ డైరెక్ట్ ఇట్లా కాన్ఫిగర్ ఇవ్వై పాలసీస్, కాన్ఫిగర్ ఇవ్వై పాలసీస్ అప్లై చేస్తున్నాం. ఈ టేబుల్ మీద అయితే ఇప్పటి వరకు ఏమి ఇవ్వై పాలసీస్ లేవు. అశోక్ ఐటీ టేబుల్ మనం అసలు క్రియేట్ కూడా చేయలేదు. ఓకేనా, రాండి ఒక కొత్త ఇవ్వై పాలసీ క్రియేట్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ ఇక్కడ షార్ట్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఇవ్వై పాలసీని పెట్టేస్తాం. మేక్ నంబర్ రీడ్ ఓన్లీ అండ్ నేమ్ మ్యాండేటరీ. ఓకేనా,
అంటే సెట్ చేయండి. సింపుల్ గా సేవ్ చేసేస్తున్నా అండి. సింపుల్ గా సేవ్ చేసేస్తున్నా. ఓకే. రండి. ఇవే పాలసీ ఫామ్ సేవ్ చేశాను. జస్ట్ షార్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ వచ్చేసి. ఇప్పుడు ఇవే పాలసీ యాక్షన్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఇవే పాలసీ యాక్షన్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఇప్పుడు ఫస్ట్ నంబర్ ఫీల్డ్ ఏం చేయాలండి? నంబర్ ఫీల్డ్ ఏం చేయాలి? రీడ్ ఓన్లీ పెట్టాలి. సారీ, రీడ్ ఓన్లీ పెట్టాలి. రీడ్ ఓన్లీ ట్రూ. చూడండి, మేక్ నంబర్ రీడ్ ఓన్లీ. ఓకే, సబ్మిట్ చేసేస్తాను. నెక్స్ట్ నేమ్ ఫీల్డ్ ఏం చేయాలి? Mandatory. చేయాలి. Mandatory. Name. Submit. ఇంకింతే ఇవే పాలసీ క్రియేట్ చేయడం అయిపోయింది. ఇప్పుడు 1 by 1 ఆప్షన్స్ చూద్దాం. ఓకే, చూడండి, సక్సెస్ఫుల్ గా ఇవే పాలసీ క్రియేట్ చేస్తాం. ఒకసారి అశోక్ ఐటీ ఫామ్ కి వచ్చి చెక్ చేయండి. ఏమైందండి? నంబర్ ఫీల్డ్ రీడ్ ఓన్లీ అయిందా కాలేదా? అయ్యింది. నేమ్ కూడా మ్యాండేటరీ అయింది. ఇప్పుడు అప్లై చేసిన ఇవే పాలసీ ఏంటంటే ఓన్లీ ఈ ఫామ్ లెవెల్లోనే అప్లికబుల్ అవుతుంది అనమాట. లిస్ట్ వ్యూలో అప్లికబుల్ అవ్వదు. ఓన్లీ క్లయింట్ సైడ్ అప్లికబుల్ అవుతుంది. ఓకేనండి, అర్థమైందా? సార్ సో యూఐ పాలసీస్ లో దేర్ ఇస్ నో కోడింగ్, జస్ట్ కాన్ఫిగర్. కోడింగ్ కూడా రాయొచ్చు ఇవే పాలసీ ద్వారా, బట్ నాట్ రికమెండెడ్ అన్నమాట. బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ కాదు. ఓకే, ఓకే, ఇవే పాలసీస్ లో ఏంటండి? కానీ ఎలా చేయడం సార్? కోడింగ్ లో ఎలా చేయడం సార్? కోడింగ్ లో ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు చేసాం కదా ఫామ్ కి. ఇప్పుడు కోడింగ్ ఎలా రాయాలి మేడం? కోడింగ్ ఎలా రాయాలి అనేది అడుగుతున్నారా? సో మనం అసలు స్క్రిప్టింగ్ క్లాస్ స్టార్ట్ కాలేదు కదండి. అయినప్పుడు చూస్తాము ఎలా రాస్తాము అనేది. ఓకేనా? ఓకే. మనము స్టెప్ బై స్టెప్ వెళ్దాం. ముందే కోడింగ్ ఇవన్నీ మీకు అర్థం అవ్వదు. అంటే నేను అనుకున్నాను క్లయింట్ స్క్రిప్టింగ్ డిఫరెంట్, యూఐ పాలసీ కోడింగ్ డిఫరెంట్ అనుకున్నాను. అంజీ గారు, చెప్పండి. ఇప్పుడు ఇది ఫామ్ వ్యూలో కనపడింది కదా మ్యాండేటరీ అండ్ నేమ్ అనేది, లిస్ట్ వ్యూలో కనపడదు అంటున్నారు. అంటే వేరే వెయిట్ కనబడదు కాదు, లిస్ట్ వ్యూ కి అప్లై అవ్వదు. కనబడదు అనే దానికి అప్లై అవ్వదు అనే దానికి చాలా తేడా ఉంది. లిస్ట్ వ్యూ కి అప్లై అవ్వదంటే ఎక్కడండి అది? ఒకసారి నాకు అది ఎగ్జాంపుల్ చూపిరా. లిస్ట్ వ్యూలో అప్లై అవ్వదు అన్నట్టు. సో క్రియేట్ సారీ, ఇది ఫామ్ వ్యూనే కదా, ఇది లిస్ట్ వ్యూ రండి ఒకసారి. ఇందులో ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయి? ఓకే, ఎన్నో ఉన్నాయి రికార్డ్స్. ఓకే సార్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ రికార్డు తీసుకుంటున్నాను. మనం నంబర్ ఫీల్డ్ ఏం పెట్టాం ఫామ్ లో? ఎడిటబుల్ అవుతుందా నంబర్ ఫీల్డ్ ఇక్కడ ఫామ్ లో? అవుతుంది. అవ్వదు. రీడ్ ఓన్లీ. ఎక్కడికి వచ్చి చెక్ చేయండి ఏమవుతుంది? ఎడిటబుల్ అవుతుందా లేదా? అవుతుంది. ఓకే, అవుతుంది. అట్లాగే నేమ్ ఫీల్డ్ కూడా తీసుకొచ్చుకున్నాం. నంబర్, టైటిల్, జెండర్, స్టేట్, డిస్ట్రిక్ట్ అవసరం లేదు. మనం లిస్ట్ లో ఎడిట్ చేసుకున్నప్పుడు ఫామ్ లో కూడా ఎడిట్ కదా? నో, ఇప్పుడు యువై పాలసీస్ అనేది ఏంటంటే ఓన్లీ క్లయింట్స్ ఫామ్ లెవెల్లోనే అప్లికబుల్ అవుతాయి అన్నమాట. ఓకేనా? దీనివల్ల యూజ్ ఏమవుతుందండి? మనకి లిస్ట్ వ్యూలో కాదు, ఇక్కడ మనకి అవుతుంది. ఎక్కడ యూజ్ అవుతుంది ఇలాగా? ఎందుకు యూజ్ ఏముంటదండి ఇలా? చెప్తాను. సో యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండి, మీరు ఒక ఫామ్ ని సబ్మిట్ చేస్తారు. ఓకేనా? ఫామ్ సబ్మిట్ చేసినప్పుడు మీకు ఏ ఫీల్డ్ రీడ్ ఓన్లీ ఉండాలి, మ్యాండేటరీ ఉండాలి, విజిబిలిటీ ఉండాలి అనేది మీరు చెక్ చేసుకొని సబ్మిట్ చేస్తారు. నేను తర్వాత వచ్చి మళ్ళీ లిస్ట్ వ్యూలో మాడిఫై చేస్తా, సమ్ టైమ్స్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అప్పుడు హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట. బట్ మనము ఆ పర్టికులర్ టేబుల్ కి ఆ పర్టికులర్ యూజర్ కి ఎలా
ఎలా రిస్ట్రిక్ట్ చేయాలి, ఏ ఫీల్డ్ విజిబుల్ అవ్వాలి, ఏ ఫీల్డ్ రీడ్ ఓన్లీ అవ్వాలి, ఫామ్ లో కానీ లిస్ట్ లో కానీ అనేది మనం డిఫైన్ చేసుకుంటాము. ఒక్కొక్క దానికి ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది అనమాట. ఓకేనా, అర్థమైందండి తులసి గారు? పర్లేదు, అర్థమైందిలేండి, అర్థమైందండి. ఓకే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము కాన్ఫిగరేషన్ డిక్షనరీ ద్వారా మ్యాండేటరీ రీడ్ ఓన్లీ పెట్టాము. ఉమ్, ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, అది లిస్ట్ వ్యూలో అప్లై అవుతుంది, ఫామ్ వ్యూలో అప్లై అవుతుంది. ఉమ్, ఓకే, సేమ్ రెండు చోట్ల సేమ్ ఉంటుంది. ఉమ్. ఇప్పుడు ఇవై పాలసీస్ ద్వారా చేస్తున్నాం. ఎక్కడ అప్లై అవుతుంది ఇవై పాలసీస్ ద్వారా చేస్తే? ఫామ్ వ్యూ. ఓన్లీ Only ఫామ్ form. ఫామ్ వ్యూలోనే అప్లై అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ డేటా పాలసీ అని చెప్పేసి ఇంకొక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. అది సార్ వచ్చేసి ఇప్పుడు వెయిట్ సార్ వెయిట్ లిస్ట్ 1 minute ప్లీజ్ 1 minute. ఇప్పుడు డేటా పాలసీస్ అని చెప్పేసి నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ అవుతుంది. అది ఎక్కడ అప్లై అవుతుంది అంటే డేటా మీద అప్లై అవుతుంది అన్నమాట. ఎక్కడి నుంచి అయినా మీరు డేటా పంపించుకోండి, ఈ టేబుల్లో డేటా మీద అప్లై అవుతుంది అది. ఓకేనా, ఒక్కొక్క కాన్సెప్ట్ ఒక్కొక్క బిహేవియర్ ఉంటుంది. ఇక్కడ అట్లాగే మన ఇవే పాలసీస్ యొక్క బిహేవియర్ ఏంటంటే మనం చేసే ప్రతి చేంజెస్ కూడా ఫామ్ కి అప్లై అవుతాయి. ఓకేనా, క్లయింట్ సైడ్ ప్రోగ్రామ్ ఓన్లీ బ్రౌజర్ లెవెల్లోనే అప్లికబుల్ అవుతాయి. ఓకేనా, అడగండి, ఇప్పుడు అడగండి క్వశ్చన్ మీరు. ఇప్పుడు లిస్ట్ వ్యూలో మనం చేంజ్ చేస్తాం కదండి సార్, నెక్స్ట్ ఫామ్ వ్యూ కి ఎఫెక్ట్ ఏం కాదా అంటున్నా. ఎందుకు కాదండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను సంథింగ్ ఏదో అంటున్నాను, ఏబిసి 1 2 3 అంటున్నాను. మీరు ఎక్కడ మాడిఫై చేస్తే అక్కడ కూడా అవుతుంది మాడిఫై. ఎందుకు కాదు? ఫామ్ లో కానీ అయిందా కాలేదా? ఓ అది ఫామ్ అయితేనేమి లిస్ట్ అయితేనేమండి, అదే ఆ రికార్డే కదా మీరు మాడిఫై చేసేది. ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేమ్ ఎంటీ ఉంది, నేను సంథింగ్ ఏదో అంజీ అని ఇస్తున్నాను, లైక్ అంజీ అని ఇచ్చాను. ఓపెన్ రీఫ్రెష్ చేయండి ఒకసారి. ఇదేనా రికార్డ్ వచ్చేసి చూడండి, అంజీ అని. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ అంజీ ఎంటీ పెట్టి సేవ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా, ఫామ్ అవ్వదు. ఎందుకని? ఇది మ్యాండేటరీ ఉంది, Mandatory నేను field. ఏం వాల్యూ ఎంటర్ చేయట్లేదు. ఇప్పుడు అదే నేను ఇక్కడికి వచ్చి అంజీ వాల్యూ తీసేస్తే యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. ఎందుకంటే ఇవే పాలసీ ఓన్లీ ఫామ్ లోనే అప్లికబుల్ అవుతుంది, లిస్ట్ అప్లికబుల్ అవుతుంది. ఓకేనా, ఉమ్. అర్థమైందా? ఏమైనా Yes, sir. డౌట్స్ ఉన్నాయా? రామచంద్ర, నరసింహ, గోపి, నర్మదా, రాజశేఖర్, అందరికి అర్థమవుతుందండి? Yes. ఓకే, వాయిస్ క్లియర్ గానే ఉంది కదా? క్లియర్ గానే ఉంది. ఓకే, సో యాక్చువల్ గా ఈ రోజు మొబైల్ హాట్స్పాట్ నుంచి కనెక్ట్ అయ్యాను, అందుకని అడుగుతున్నాను మల్టిపుల్ టైమ్స్ వాయిస్ క్లియర్ గా ఉంటుందా అని Okay. చెప్పేసి. నెక్స్ట్ ఇది చూసాము. ఓకే, మేక్ నెంబర్ ఫీల్డ్ రీడ్ ఓన్లీ, నేమ్ మ్యాండేటరీ, ఇది ఒక ఇవే పాలసీ రాసేసాము. నేను నెక్స్ట్ సెకండ్ ఇవే పాలసీకి వెళ్ళిపోతున్నాను. ఓకేనా, క్లోజ్. ఇంకొక ఇవే పాలసీ కూడా చేసేద్దామండి. నెక్స్ట్ ఇవే పాలసీ ఏంటంటే మేక్ జెండర్ విజిబుల్ ఇఫ్ టైటిల్ హ్యాస్ వాల్యూ. సెకండ్ వన్, మేక్ gender visible if title has value. ఓకే అండి, టైటిల్ ఫీల్డ్ లో ఏదైనా వాల్యూ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే నాకు జెండర్ ఫీల్డ్ కనిపించాలి అంటున్నాడు. ఇది కూడా నేను కొంచెం చేంజెస్ చేస్తాను అండి. నాకు టైటిల్ ఫీల్డ్ లో వాల్యూ లేనప్పుడు కూడా మీకు చూపించాను కదా, అందుకని నన్ను ఆప్షన్ పెట్టుకుంటున్నాను. యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇవై పాలసీ ఏం కాదు ఇది, మనం ఈ మధ్య చేంజెస్ చేసాం కదా, అవన్నీ తీసేస్తున్నాను. అలాగే డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఏం అవసరం లేదు నాకు. ఇక్కడ డ్రాప్ డౌన్ విత్ నన్నే కావాలి అప్డేట్. ఓకే, ఇది ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ రికార్డ్ కాబట్టి కనిపిస్తుంది. ఓకే, చూడండి నన్ను ఆప్షన్. ఇప్పుడు ఏంటి మన సెకండ్ ఇవై పాలసీ రిక్వైర్మెంట్? మేక్ జెండర్ విజిబుల్ ఇఫ్ టైటిల్ హ్యాస్ వాల్యూ. టైటిల్ ఫీల్డ్ లో ఈ రెండిటిలో ఏదైనా ఒక వాల్యూ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఈ జెండర్ ఫీల్డ్ కనిపించాలి, నాకు అదర్వైజ్ కనిపించవద్దు. అర్థమైందండి? రిక్వైర్మెంట్ అర్థమైంది సెకండ్ ఇవై పాలసీ? Yes, sir. ఓకే, నెక్స్ట్ డూప్లికేట్ విండో తీసుకుంటున్నాను.
కాన్ఫిగర్ UI policies. కాన్ఫిగర్ UI policies. New. మనం ఇందాక దాంట్లో ఫస్ట్ రాసిన UI పాలసీలో కండిషన్ ఏమీ పెట్టాల్సిన అవసరం రాలేదు. ఇక్కడ సెకండ్ UI పాలసీలో కండిషన్ కూడా సెట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, చూడండి. ఇఫ్ టైటిల్ ఫీల్డ్ హ్యాస్ సమ్ వాల్యూ, టైటిల్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ మిస్టర్ ఆర్ మిస్. టైటిల్ ఏదైనా ఒక వాల్యూ ఉంటే రెండు సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను, మిస్టర్ ఆర్ మిస్. సేవ్ చేస్తున్నాను UI పాలసీ ఫామ్. ఇంకా రండి UI పాలసీ యాక్షన్ రాసేద్దాం. దీనికి జెండర్ ఫీల్డ్ మీద జెండర్ న్యూ. జెండర్ ఎక్కడ నుంచి చూడండి. జెండర్ ఫీల్డ్ కి ఏం చేయాలి? విజిబిలిటీ ట్రూ పెట్టాలి, అంతే కదా. విజిబిలిటీ సబ్మిట్. ఇంకా అంతే, UI పాలసీ రాయడం అయిపోయింది. మీకు ఏమైనా క్వరీస్ ఉంటే అడగండి, చెప్తాను ఇక్కడ. ఇందులో ఈ ఫామ్ లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా మీకు? ఓకే, రండి ఒకసారి రీఫ్రెష్ చేద్దాం, ఏమైందో చూద్దాం. ఏమైందండి ఇక్కడ? జెండర్ ఫీల్డ్ ఫీల్డ్ కనపడట్లేదు. ఇప్పుడు నేను UI పాలసీ ఏమని రాశాను? ట్రూ ఏంటి? పెట్టారు అక్కడ. ఓకే, ట్రూ పెట్టాం. ఒకసారి చదవండి. మేక్ జెండర్ విజిబుల్ ఇఫ్ టైటిల్ హ్యాస్ వాల్యూ. ఓకే, అంటే టైటిల్ ఫీల్డ్ లో వాల్యూ ఉన్నప్పుడు జెండర్ ఫీల్డ్ కనిపించాలి అని చెప్పాను. టైటిల్ ఫీల్డ్ లో వాల్యూ లేకపోతే జెండర్ ఫీల్డ్ కనిపించొద్దు అని ఏడన్నా చెప్పానా? చెప్పలేదు. మరేంటి? టైటిల్ ఫీల్డ్ లో వాల్యూ లేకపోతే జెండర్ ఫీల్డ్ కనిపించట్లేదు. ఇది అసలు ఎలా తీసుకుంటుందా అంటే దీని ద్వారా అన్నమాట. రివర్స్ ఇఫ్ ఫాల్స్ ట్రూ పెట్టాను కాబట్టి అది ఫాల్స్ కండిషన్ ఆటోమేటిక్ అప్లై అవుతుంది, వాల్యూ లేనప్పుడు ఏంటి అనేది. అర్థమైందా? రివర్స్ ద ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ద UI పాలసీ యాక్షన్ వెన్ ద కండిషన్ ఎవాల్యుయేట్స్ టు ఫాల్స్. అంటే టైటిల్ ఫీల్డ్ లో ఏమీ లేనప్పుడు మనకి ఆ జెండర్ ఫీల్డ్ ఎలా హైడ్ అవుతుంది అంటే త్రూ ఈ రివర్స్ ఇఫ్ ఫాల్స్ ద్వారా అనమాట. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండి, నేను రివర్స్ ఇఫ్ ఫాల్స్ తీసేస్తున్నాను. ఒకసారి చూడండి ఏమవుతుందో. రివర్స్ ఇఫ్ ఫాల్స్ తీసేసాను. రండి రీఫ్రెష్ చేయండి, ఏమవుతుందో ఒకసారి చూడండి. ఏమైంది? కనిపిస్తుంది కనిపిస్తుంది. టైటిల్ ఫీల్డ్ ఎంటీ ఉన్నా కనిపిస్తుంది, ఎందుకంటే అది ఇంకా దానికి సంబంధం లేదన్నమాట. ఫాల్స్ కండిషన్ తోటి సంబంధం లేదు, ఓన్లీ ట్రూ కండిషన్ సెట్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు టైటిల్ ఫీల్డ్ ఏదైనా ఒక వాల్యూ సెట్ చేస్తే జెండర్ ఫీల్డ్ కనిపిస్తుంది. టైటిల్ ఫీల్డ్ వాల్యూ తీసేసినప్పుడు అదేం పోదన్నమాట. అర్థమైందా? జస్ట్ ట్రూ కండిషన్ చెక్ చేసుకుంటుంది అన్నమాట. అంటే టైటిల్ ఫీల్డ్ లో వాల్యూ ఉందా లేదా? ఉంది, జెండర్ ఫీల్డ్ కనిపించింది. వాల్యూ లేదు, ఏం చెయ్యదు, ఇంకా దాని గురించి ఏం చేయదు వాల్యూ లేకపోతే. ఎందుకు ఏం చేయట్లేదు? ఇక్కడ మనం రివర్స్ ఫాల్స్ అనేది తీసేసాం అన్నమాట. అర్థమైందా? అర్థమైంది. ఇప్పుడు ఈ రివర్స్ ఫాల్స్ పెడితేనే వర్కౌట్ అవుతుంది. సో ఎప్పుడైనా మనం ఒకటి పర్టికులర్ థింగ్ ట్రూ పెట్టినప్పుడు కూడా రివర్స్ ఇఫ్ ఫాల్స్ అనేది కూడా ఎనేబుల్ చేసి ఉంచాలి. అది మ్యాండేటరీగా ఎనేబుల్ అవుతుంది, ప్రతి UI పాలసీకి ఎనేబుల్ చేసే ఉంచాలి. ఓకేనా? ఇది రివర్స్ ఇఫ్ ఫాల్స్. నెక్స్ట్ రండి, ఈ అశోక్ ఐటీ టేబుల్ మీద డిఫరెంట్ వ్యూస్ క్రియేట్ చేశాం కదా, వాటిల్లో ఏదన్నా ఒక వ్యూకి అప్లై చేస్తున్నాను UI పాలసీ. వ్యూస్ ఏమి చేయలేదండి, 1 minute. డిలీట్ చేశాను. అవును, ఓకే ఓకే, వెయిట్. ఏదైనా ఒక వ్యూ క్రియేట్ చేస్తాను. ఇందాక యాక్చువల్గా అవును డిలీట్ చేశాను బై మిస్టేకన్లీ. ఈ వ్యూస్ కూడా డిలీట్ చేశాను అనమాట. ఫార్మ్ సెక్షన్స్ డిలీట్ చేయబడింది. ఓకే అండి, మొబైల్ వ్యూ అంటున్నాను. ఓకే, వ్యూ అంటున్నాను. ఎంతసేపు క్రియేట్ చేస్తాం ఒకసారి క్రియేట్ చేస్తుంటాం. వ్యూస్ క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం వచ్చింది, ఉండాలి డిలీట్ చేయడం వల్ల. న్యూ వ్యూ అంటున్నాను.
నాకు మొబైల్ వ్యూలో ఏంటంటే ఇంక ఇవన్నీ ఏమొద్దండి, ఈ స్ప్లిట్లు ఏమొద్దు. నంబర్ టైటిల్ జెండర్ ఈమెయిల్ మేనేజర్ ఏమంటారు, జస్ట్ ఈ 4 ఫీల్డ్స్ కనిపిస్తే చాలు. ఇది మొబైల్ వ్యూ అన్నమాట. చూడండి మొబైల్ వ్యూ అన్నమాట. నెక్స్ట్ అట్లాగే నేను మళ్ళీ ఇంకొక వ్యూ కూడా ఒక వ్యూ సరిపోతుందండి. చూడండి మొబైల్ వ్యూ. ఇప్పుడు మామూలుగా మన ఇవే పాలసీ మొబైల్ వ్యూకి అప్లై అవుతుంది, నార్మల్ వ్యూకి అప్లై అవుతుంది, అవునా కాదా? ఇది మొబైల్ వ్యూలో అన్నమాట, ఇది నార్మల్ వ్యూ అన్నమాట. చూడండి 2 చోట్ల అప్లై అయిందా లేదా? లైన్ ఓకే, మన ఇవే పాలసీ అన్ని వ్యూస్ కి అప్లై అవుతుంది. ఇప్పుడు ఒకసారి రండి, రీఫ్రెష్ చేస్తాను ఒకసారి ఇవే పాలసీ. నేనేమంటున్నా అంటే ఈ ఇవే పాలసీ ఓన్లీ మొబైల్ వ్యూకి అప్లై చెయ్యి అని చెప్తున్నాను ఇక్కడ. ఏమని? మొబైల్ వ్యూకి అప్లై చేయండి. గ్లోబల్ తీసేసాను, తీసేసి వ్యూ స్పెసిఫిక్ రాస్తున్నాను. ఇవే పాలసీ మొబైల్ వ్యూ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను, సేవ్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఏమవుతుందో ఒకసారి చూడండి. రండి, ఇది మొబైల్ వ్యూ కదా, రిఫ్రెష్ చేయండి ఫామ్. ఏమైంది? మొబైల్ వ్యూలో అప్లై అవుతుందా లేదా? అవుతుంది. మరి వాట్ అబౌట్ నార్మల్ వ్యూ, లైక్ డిఫాల్ట్ వ్యూలో ఏమవుతుందో ఒకసారి చూద్దాం. సో వ్యూస్ లోకి వెళ్తున్నాను, డిఫాల్ట్ వ్యూలోకి వెళ్తున్నాను. ఒకసారి రండి, న్యూ ఫామ్ ఏదైనా ఓపెన్ చేయండి. అప్లై అయిందా అండి ఇవే పాలసీస్? 1 minute. పెట్టాము, అప్లై అయిందా? ఇది చూడండి, టైటిల్ జెండర్ రిలేటెడ్ ఎగ్జాంపుల్ కి అప్లై అయిందా? ఇష్టం అంటున్నాము, ఏం కావట్లేదు అనమాట. ఈవెంట్ రివర్స్ అవ్వలేదు. ఓకేనా? ఎస్. మేబీ ఈ ఇవే పాలసీస్ తోటి మీరు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి ఉండొచ్చు. ఫస్ట్ ఇవే పాలసీ తీసుకొని చూపిస్తాను. దీనికి వ్యూ స్పెసిఫిక్ దానికి చూడండి. రైట్, అడ్వాన్స్ వ్యూ ఉంటుంది. ఇదైతే మీకు క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది. ఇక్కడ వ్యూ స్పెసిఫిక్ రాస్తున్నాను అనమాట. నాకేంటంటే జస్ట్ ఇవే పాలసీ మొబైల్ వ్యూలోనే అప్లై చేయని చెప్పాను. ఏది నంబర్ రీడ్ ఓన్లీ, నేమ్ మ్యాండేటరీ అనేది ఓన్లీ మొబైల్ వ్యూలోనే అప్లై చేయని చెప్పాను. ఇంకా రండి, ఇదేం వ్యూ? అప్లై డిఫాల్ట్. ఏ ఇవే పాలసీ అని అప్లై అయిందా? రెండింటికి పెట్టాను అనమాట. రెండింటికి గ్లోబల్ ఫాల్స్ పెట్టి వ్యూ మొబైల్ వ్యూ ఇచ్చాను అనమాట. రెండు ఇవే పాలసీస్. ఓకేనా? ఏమన్నా అప్లై అయిందా? అసలు ఏమీ అప్లై అవ్వాలి. ఒక్క ఇవే పాలసీ కూడా అప్లై అవ్వాలి రెండిట్లో. ఇప్పుడు రండి, మొబైల్ వ్యూ ఓపెన్ చేసి చూద్దాం ఏమైందో. మొబైల్ వ్యూ మరి వెయిట్, వ్యూ మొబైల్ వ్యూ అన్నాను. సో న్యూ అంటున్నాను. ఒకసారి చూడండి ఏమైందండి ఇక్కడ. ఇక్కడ అప్లై అయింది, నేమ్ మ్యాండేటరీ, టైటిల్ ఫీల్డ్ కూడా, టైటిల్ ఫీల్డ్ కూడా వాల్యూ బేస్ చేసుకొని జెండర్ ఫీల్డ్ కూడా వస్తుంది. రెండు ఇవే పాలసీ అప్లై అయ్యా లేదా? వ్యూ స్పెసిఫిక్ అర్థమైందా? వ్యూ స్పెసిఫిక్ ఇవే పాలసీ ఎలా రాస్తాము? ఎస్. ఇంకా నేను రెండింటికి గ్లోబల్ ట్రూ పెట్టేస్తున్నాను ప్రస్తుతానికి అయితే. ఓకేనా? సేవ్, దీనికి కూడా సేవ్ అంటుంది. ఇంకా నేను మళ్ళీ మొబైల్ వ్యూ కాదు, డిఫాల్ట్ వ్యూకి వెళ్ళిపోదాం. ఇప్పుడు ఇంకా అన్ని వ్యూస్ కి అప్లై అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి ఓపెన్ చేద్దాం ఒకసారి. ఫామ్ ఒకటి ఓపెన్ చేస్తాం. ఎస్, అప్లై అవుతుంది, పర్ఫెక్ట్ గా అప్లై అవుతుంది. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఈ రెండు ఇవే పాలసీస్ లో ఆన్లోడ్ ట్రూ తీసేస్తున్నాను అనమాట. ఆన్లోడ్ తీసేస్తున్నాను. ఒకసారి చూడండి మీరు ఏమవుతుందో. ఆన్లోడ్ ట్రూ తీసేస్తే ఏమవుతుందో, సారీ యాక్టివ్ కాదు, ఆన్లోడ్ ట్రూ తీసేస్తున్నాను. అంటే ఇంకా ఫామ్ లోడ్ అయ్యేటప్పుడు అప్లై అవ్వవు అనమాట ఇవే పాలసీస్. ఫామ్ లోడ్ అయిన తర్వాత ఫామ్ లోడ్ అయ్యేటప్పుడు అప్లై అవ్వవు ఈ రెండు ఇవే పాలసీస్. ఎందుకు అప్లై అవ్వవు ఫామ్ లోడ్ అయ్యేటప్పుడు ఈ రెండు ఇవే పాలసీస్? మనం ఆన్లోడ్ ఫాల్స్ ట్రూ తీసేసాం అనమాట. రెండు ఇవే పాలసీస్ కి తీసేసాం. ఒకసారి రండి, రీఫ్రెష్ చేయండి ఏమవుతుంది ఫామ్ లోడ్ అయ్యేటప్పుడు. ఏమైందండి ఫామ్ లోడ్ అయ్యేటప్పుడు? ఏమీ అప్లై అవ్వట్లేదు.
అసలు ఏమీ అప్లై అవ్వట్లేదు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఇక్కడ ఏదో ఇచ్చాను నన్ను, తర్వాత ఇవే పాలసీ అప్లై అవుతుందా లేదా? అవుతుంది. అప్లై మరి మళ్ళీ మీరు అడగవచ్చు ఇంకో క్వశ్చన్ ఏమని, మరి నంబర్ ఫీల్డ్ రీడ్ ఓన్లీ కాలేదు కదా, నేమ్ ఫీల్డ్ మ్యాండటరీగా అవ్వలేదు కదా అని. దానికి అసలు ఏం చేయడానికి కండిషన్స్ ఏం పెట్టలేదు కదండి. ఓకేనా? వీళ్ళు అందుకని వాటికి ఏమీ జరగట్లేదు అన్నమాట. అర్థమైందా? ఎస్, ఆన్ లోడ్ గురించి అర్థమైందా? ఓకే. ఓకేనా? అదే మనకి జస్ట్ జెండర్ ఫీల్డ్ లో ఫీల్డ్ వాల్యూ చేంజ్ చేసుకుంటే సంథింగ్ జరగాలని రాసుకున్నాం కాబట్టి మనకు క్లియర్ గా ఇక్కడ విజిబిలిటీ ఉంది. ఇక్కడ నంబర్ కి నేమ్ కి మ్యాండటరీ రీడ్ ఓన్లీ పెట్టింది అయితే విజిబిలిటీ లేదు. ఆన్ లో ట్రూ తీసేసాము. తర్వాత ఫీల్డ్ వాల్యూ చేంజ్ అయితే ఇది జరగాలని ఏం సెట్ చేయలేదు కాబట్టి ఏం జరగట్లేదు అనమాట. ఆల్వేస్ ఇంకా అలానే కనిపిస్తుంది. ఓకేనా? అది ఆన్ లోడ్ గురించి అనమాట. మళ్ళీ ఆన్ లోడ్ ట్రూ పెట్టేస్తున్నాడు 2 పాలసీస్ లో. ఆన్ లోడ్ ట్రూ పెట్టేస్తాను. మళ్ళీ రండి, రిఫ్రెష్ చేయండి, పర్ఫెక్ట్ గా ఓపెన్ అవుతుంది. ఎస్, వర్క్ అవుతుంది. ఇప్పుడు అంతా బాగానే ఉంది. మనం పేరెంట్ టేబుల్ మీద ఇవే పాలసీస్ అప్లై చేసాము. ఓకే, మరి వాట్ అబౌట్ చైల్డ్ టేబుల్? చైల్డ్ టేబుల్ కూడా అప్లై అయినాయో లేదో చూసుకోవాలి కదా. చైల్డ్ టేబుల్ కి అప్లై అయ్యాయా అండి? అప్లై అయింది, అవ్వలేదు. అప్లై అవ్వలేదు. ఈవెన్ ఇది ట్రూ పెట్టినా తీసేసినా కూడా ఏం జరగట్లేదు, అప్లై అవ్వలేదు. మరి చైల్డ్ టేబుల్ కి ఇవే పాలసీస్ అప్లై అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి? ఇక్కడ ఇన్హెరిట్ ట్రూ పెట్టుకోవాలన్నమాట. నేను ఇప్పుడు రెండింటికి ఇన్హెరిట్ ట్రూ పెట్టుకుంటున్నాను చూడండి. అప్పుడు ఈ ఇవే పాలసీస్ చైల్డ్ టేబుల్ మీద కూడా అప్లై అవుతాయి అన్నమాట. ఓకేనా? అర్థమైందా? రండి, రిఫ్రెష్ చేయండి. చైల్డ్ అశోక్ అయితే చూడండి ఇప్పుడు అప్లై అవుతాయి. ఇక్కడ ఏమైనా క్వరీస్ ఉంటే అడగండి, చెప్తాను. ఇప్పుడు ఆన్లోడ్ పెడితే అది ఒకసారి చెప్పండి, మళ్ళీ ఆన్లోడ్ పెడితే ఏమవుతుందో అనేది. ఓకే ఫైన్. నేను ఈ యొక్క జెండర్ ఇవే పాలసీ ఉంది కదా, దీని గురించి ఆన్లోడ్ తీసేసి చూపిస్తాను మీకు ఏమవుతుంది. ఆన్లోడ్ తీసేసాను. రండి, రిఫ్రెష్ చేయండి రికార్డు. ఇప్పుడు అప్లై అయిందా లేదా ఫామ్ లోడ్ అయ్యేటప్పుడు ఇవే పాలసీ ఆ జెండర్ రిలేటెడ్? అప్లై అవ్వలేదండి. ఎందుకు అవ్వలేదు? ఆన్ లోడ్ తీసేసాను కాబట్టి. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇక్కడ సంథింగ్ ఫీల్డ్ వాల్యూస్ ఏమైనా చేంజ్ చేస్తే పర్ఫెక్ట్ గానే అప్లై అవుతుంది మళ్ళీ. చూడండి, ఓన్లీ ఆ Okay. ఫామ్ లోడ్ అయ్యేటప్పుడు అప్లై అవ్వదు అనమాట, ఆన్ లోడ్ తీసేస్తే. ఓకేనా? అది ట్రూ పెడితేనే ఆన్లోడ్ అయినప్పుడు. అవి డిఫాల్ట్ గా ట్రూనే ఉంటాయి యాక్చువల్ గా. మీకు ఏంటంటే యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ మనము ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆప్షన్ గురించి తెలుసుకుంటున్నాము. ఓకే. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఈ 4 ఆప్షన్స్ గురించి అందరికి అర్థమైందా? 4 అర్థమైంది. ఆప్షన్స్ గురించి. నేను ఇంకా క్లాసు ఇక్కడతో స్టాప్ చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అటెండెన్స్ తీసుకుంటాను. మీకు ఒక 2 అసైన్మెంట్స్ ఇస్తాను ఈ రోజు క్లాస్ లో. ఓకే, నిన్న లీవ్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ది చేశారా అండి అందరూ? అసైన్మెంట్ చేశారా లీవ్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ది? అట్లాగే యూజర్స్ రోల్స్ యూజర్స్ క్రియేట్ చేసాము, కానీ లీవ్ మేనేజ్మెంట్ చేయలేదు. ఇది చేసాము. చేయాలి. ఇక్కడ మీకు క్లాస్ లో ఇచ్చిన ప్రతి అసైన్మెంట్ మీకు చేయాలి. ఓకేనా? స్క్రీన్ షాట్ కూడా పంపించా అనుకుంటా లీవ్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్. చేయండి అది చూసి. రేపటి కోసం చెప్పేసి నేను కొన్ని టాస్క్లు ఇస్తున్నాను, మీరు చేయాలి, నేను కూడా చేయాలన్నమాట. ఇప్పుడు మీతో ఇప్పుడు ఇక్కడే చేసేస్తాను నేను. ఓకేనా? ఎందుకు అంటే ఈ రోజు జస్ట్ టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తాను, రేపు క్లాస్ లో ఆ టేబుల్ కి ఇవే పాలసీస్ అప్లై చేస్తాను. ఓకేనా? జనరల్ గా లీవ్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ టాస్క్ 2 అవుతుందండి. టాస్క్ 2 వచ్చేసి లీవ్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ లో అవుతుంది. అది ప్రీవియస్ బ్యాచ్ చెప్పిన క్లాసుల్లో ఆల్రెడీ అది రాసే ఉంటాను, ఒకసారి చూద్దాం. అక్కడ నుంచి కాపీ పేస్ట్ చేసుకున్నాను ఇవన్నీ సిలబస్. అటెండెన్స్
ఇది టాస్క్ 2 అవుతుంది. కాపీ ఇది మ్యాండటరీగా మీరు చేస్తేనే మీరు ట్రైనింగ్ నేర్చుకునేదానికి మీకు ఒక ఉంటది. లేకపోతే టైం వేస్ట్ అన్నమాట. మీరు ఏం చేయకుండా నేను జస్ట్ క్లాసెస్ అటెండ్ అవుతున్నా అంటే మీకు డబ్బులు బొక్క తప్పితే ఏం లేదు. బ్రో ఐ హ్యావ్ సమ్ పర్సనల్ ఎమర్జెన్సీ కెన్ ఐ యా లీవ్ చేయండి, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. నెక్స్ట్ టాస్క్ 3 టాస్క్ 3 కూడా ఇష్యూ మేనేజ్మెంట్ ఇక్కడ నుంచి కాపీ చేసి ఉంటాను. మళ్ళీ ఇవన్నీ టైప్ చేయడం ఎందుకు అని చెప్పేసి నేను డైరెక్ట్ ఇక్కడ నుంచి తీసుకుంటాను. క్రియేట్ టేబుల్ ఇష్యూ మేనేజ్మెంట్ ఇదన్నమాట టాస్క్ 3. ఈ ఇవే పాలసీస్ నేను క్లాస్ లో చెప్పినప్పుడు రాస్తానండి, ఇప్పుడు అంత అవసరం ఏమి లేదు. లీవ్ మేనేజ్మెంట్ టాస్క్ 2 అని పెట్టింది అది అంతా నిన్న క్లాస్ మొత్తం చూసి చేయాలి కదండి. ఆ, అది నిన్న క్లాస్ లో మీకు Hmm. అప్డేట్ సెట్స్ అంటే ఏంటి, మనం ఏదైనా ఒక వర్క్ చేసుకున్నప్పుడు ఆ వర్క్ ని మనము నెక్స్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ కి మూవ్ చేసుకోవడం కోసం Hmm. అప్డేట్ సెట్స్ కాన్సెప్ట్స్ మనం ఎట్లా లీవ్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అసైన్మెంట్ మీకు ఇవ్వాలి కదా అని చెప్పేసి ఆ వర్క్ అనేది ఏంటంటే లీవ్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ క్రియేట్ చేసి చూపించా అనమాట. ఓకేనా. Hmm. టాస్క్ 3 క్రియేట్ టేబుల్ ఇష్యూ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ఇదన్నమాట. దీనికి ఇవ్వే పాలసీస్ రేపటి క్లాస్ లో కానీ ఎల్లుండి క్లాస్ లో కానీ వస్తాయన్నమాట. టాస్క్ 4 లీవ్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమే అనలా నేమ్ ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు కదండి సార్ మనం. మీరు ఈ నేమ్స్ ఏదైనా పెట్టుకోండి, ఓకే. ఓకేనా. కాకపోతే నేను చెప్పిన ఫంక్షనాలిటీ మీరు డెవలప్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ లీవ్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అన్నాను, మీరు లేకపోతే ఎంప్లాయీ లీవ్ మేనేజ్మెంట్ అని చెప్పేసి పెట్టుకోండి, లేకపోతే లీవ్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ 1 అని ఏదో మీకు నచ్చిన పేరు. అవకాశం ఉంటే ఫీల్డ్స్ మాత్రం మనం ఇక్కడ చెప్పుకున్నవే క్రియేట్ చేయండి, ఎందుకంటే కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఉంటది. ఓకేనా. ఓకే. నేను ఇంకోటి ఓకే. నెక్స్ట్ 4th అన్నమాట. 4th టాస్క్ ఎస్ఎస్సి స్టూడెంట్ మార్క్స్ అని చెప్పేసి ఉంటుంది అనమాట. ఏది ఇది, దీనికి మీరు ఇవ్వే పాలసీస్ కూడా అప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది. అవకాశం ఉంటే దీనికి ఒక్కదానికి ఇవ్వే పాలసీస్ కూడా అప్లై చేసి చూడండి, అవ్వకపోతే నేను చెప్తాను. ఓకే. టాస్క్ చూడండి, క్రియేట్ టేబుల్స్ కాల్డ్ స్టూడెంట్ మార్క్స్. ఆ స్టూడెంట్ మార్క్స్ కింద ఇంక ఇవన్నీ ఈ ఫీల్డ్స్ క్రియేట్ చేయండి. ఎస్ఎస్సి ఇంటర్ బీటెక్, అట్లాగే ఎస్ఎస్సి మార్క్స్ ఎస్ఎస్సి యూనివర్సిటీ, ఇంటర్ మార్క్స్ ఇంటర్ యూనివర్సిటీ, బీటెక్ మార్క్స్ బీటెక్ యూనివర్సిటీ. ఇది ఇవ్వే పాలసీ కండిషన్స్ అన్నమాట, ఇలా చేయమని చెప్తున్నాను. ఓకేనా. ఇఫ్ ఎస్ఎస్సి ట్రూ అయితే ఏం జరగాలి, ఇంటర్ ట్రూ అయితే ఏం జరగాలి అనేది నేను ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాను. ఇష్యూ మేనేజ్మెంట్ ఒక్కదానికి మాత్రం నేను ఇవ్వే పాలసీస్ ఇక్కడ రాయలేదు, నేను డైరెక్ట్ క్లాస్ లో చెప్పేస్తాను. ఓకేనా. ఇవి అసైన్మెంట్స్ అన్నమాట, మీరు మ్యాండటరీగా చేయాల్సినవి. సో మీరు ఈ రోజుకి రేపు సండేనే కదా, ఈ రోజు వరకు చెప్పిన క్లాస్ థియరీ కానీ ప్రాక్టికల్ కానీ పెండింగ్ వర్క్స్ ఏమన్నా ఉంటే కంప్లీట్ చేసుకోండి. గోపి మీరు చేయలేదని చెప్పారు కదా ప్రీవియస్ గా, ప్రాక్టీస్ ఖచ్చితంగా కంప్లీట్ చేసుకోండి సండేకి ఏ విధంగా అయినా కానీ. బ్రో నేను మండే కంప్లీట్ చేస్తాను బ్రో. ఓకే, నేను సండే చేయమని చెప్పాను, మండే చేస్తా అంటే ఓకే మీ ఇష్టం, అదంతా నేను చెప్పాల్సింది చెప్తాను. లీవ్ మేనేజ్మెంట్ ఒకటి, ఇప్పుడు క్రియేట్ టేబుల్ ఇష్యూ మేనేజ్మెంట్ ఇదే ఇవన్నీ చేయాలి. ఉమ్, ఇక్కడ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, చెప్తాను. నేను ప్రస్తుతానికైతే లీవ్ మేనేజ్మెంట్ నిన్న చేశాను కాబట్టి క్లాస్ లో, ఇప్పుడు ఇష్యూ మేనేజ్మెంట్ క్రియేట్ చేసి చూపిస్తాను. నేను చేస్తాను, రేపు ఇవ్వే పాలసీస్ అప్లై చేయడానికి కావాలి కాబట్టి. ఓకేనా. టేబుల్స్ వెళ్తున్నాను, మీకు ఇన్ బిట్వీన్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కానీ అడిగేసేయండి. మామూలుగా టుడే క్లాస్ గురించి కానీ ప్రీవియస్ క్లాసెస్ గురించి కానీ నేను జనరల్ గా ఇష్యూ మేనేజ్మెంట్ టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తాను. టేబుల్ క్రియేట్ చేయడానికి నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఇప్పుడు ఇది మీ తర్వాత మేము కూడా క్రియేట్ చేయాలి కదండి ఇష్యూ మేనేజ్మెంట్ అనేది.
మీకు తర్వాత చేయండి క్లాస్ అయిపోయింది. ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, మీకు డౌట్స్ చెప్పుకుంటూ నేను ఇది క్రియేట్ చేస్తాను. ఇష్యూ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అనుకుందాం, V1 సబ్మిట్ అండ్ మేక్ వితౌట్ అప్డేట్ సెట్ క్రియేట్ చేయకుండా మీరు ఏదన్నా వర్క్ చేస్తున్నారు మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు అంటే అది రాంగ్, కంప్లీట్లీ రాంగ్ అన్నమాట. అట్లాగే నిన్న అప్డేట్ సెట్స్ కాన్సెప్ట్ అయిపోయింది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కళ్ళ దగ్గర 2 సర్వీస్ నో ఇన్స్టాన్స్లు ఉండాలి. ఒక సర్వీస్ నో ఇన్స్టాన్స్ లో మీరు వర్క్ చేయండి, ఇంకొక సర్వీస్ నో ఇన్స్టాన్స్ లోకి ఆ వర్క్ ని మూవ్ చేయండి అప్డేట్ సెట్స్ ద్వారా. ఓకే, ఎలా వర్క్ అవుతుంది ఏంటి అనేది చూడండి. ఇది ఒక్కరోజు చేయాల్సిన యాక్టివిటీ కాదండి, ఎంటైర్ ట్రైనింగ్ సెక్షన్. నేను ఈరోజు ఒక కాన్సెప్ట్ చెప్పాను, అది మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు. ఎస్, ఒక సర్వీస్ లో ఇన్స్టాన్స్ లో మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి, అప్డేట్ సెట్ క్రియేట్ చేసి అదంతా ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. వన్స్ మీ వర్క్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత దాన్ని నెక్స్ట్ ఇన్స్టాన్స్ మూవ్ చేసి ఎలా వర్క్ అవుతుంది ఏంటనేది ఖచ్చితంగా చెక్ చేసుకోవాలి. ఈ యాక్టివిటీ ట్రైనింగ్ అయిపోయేంత వరకు మీరు చేయాలి. ఓకేనా? అట్లాగే మీరు ఆర్గనైజేషన్ లో కూడా చేసేది ఇదే అన్నమాట. ఎందుకంటే మీకు ఇక్కడ నుంచి అలవాటు అవ్వాలని చెప్పేసి 2 ఇన్స్టాన్స్లు మెయింటైన్ చేసి చేయండి అని చెప్తున్నాను. ఓకే, నెక్స్ట్ మీకు చెప్పాను, స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద క్లాస్ లో చెప్పాను, ఒక ఎక్సెల్ షీట్ మెయింటైన్ చేయండి టేబుల్స్ అన్నిటిని స్టోర్ చేసుకోవడానికి. మెయింటైన్ చేస్తున్నారా అండి ఎక్సెల్ షీట్? నెక్స్ట్ ఒక వర్డ్ డాక్యుమెంట్ మెయింటైన్ చేయండి. నేను డైలీ మీకు పంపించే క్లాస్ నోట్స్ ని స్టార్టింగ్ డే నుంచి ఎండింగ్ డే వరకు కాపీ చేసుకుంటే ఒక వర్డ్ డాక్యుమెంట్ లో కాపీ చేసుకుంటే మీకు అదే సర్వీస్ నో మెటీరియల్ అవుతుంది. చివరికి నేను సపరేట్ గా మొత్తం కలిపి మెటీరియల్ ఏం పంపించను, మీరు ఇది మొత్తం కంటెంట్ గ్యాదర్ చేసుకొని డైలీ కాపీ పేస్ట్ చేసుకుంటుండండి, అదే మెటీరియల్ అన్నమాట మీకు ఇంకా. ఓకేనా? కుదిరితే ఎండ్ ఆఫ్ ద ట్రైనింగ్ నాకు కూడా ఒకసారి పంపించండి, నేను వెరిఫై చేస్తాను అంతా బాగుందా లేదా మెటీరియల్ అని చెప్పేసి. ఇది సెకండ్ యాక్టివిటీ. థర్డ్ యాక్టివిటీ ఏంటంటే ఇది మీకు చెప్పాను, జావా స్క్రిప్ట్ బేసిక్స్ చూడండి అని కొన్ని వెబ్సైట్స్ ఇచ్చినాను, లైక్ W3 స్కూల్స్, జావా టీ పాయింట్, ట్యుటోరియల్స్ పాయింట్ అనుకుంటాయి వెబ్సైట్ నేమ్. అవి జావా స్క్రిప్ట్ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారా డైలీ? మీకు అర్థమైనంత వరకే ప్రాక్టీస్ చేయండి, ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు. మీకు అర్థం అవ్వకపోతే నేను చెప్తాను, డెవలప్మెంట్ క్లాసెస్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు ఒక 1 డే క్లాస్ కానీ 2 days క్లాస్ కానీ తీసుకొని మన సర్వీస్ నౌకి ఎంతవరకు హెల్ప్ అవుతాయి ఈ జావా స్క్రిప్ట్ అనేది చెప్తాను. ఓకేనా? బట్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే మంచిది, నేను చెప్పడానికంటే ముందు. ఏంటంటే నేను అప్పుడు చెప్పినప్పుడు మీకు కొంచెం బాగా అర్థమవుతుంది. ఇంకా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫస్ట్ యాక్టివిటీ డైలీ చేయాల్సింది, ఈ రోజు క్లాస్లో ఏమైనా టేబుల్ నేమ్స్ వచ్చాయా? ఎస్, టేబుల్ నేమ్స్ కి సంబంధించిన ఎక్సెల్ షీట్ లో పేస్ట్ చేసుకోవాలి ఆ టేబుల్స్. సెకండ్ యాక్టివిటీ, ఈ రోజు క్లాస్ నోట్స్ పంపించానా, అది ఒక వర్డ్ డాక్యుమెంట్ లో స్టార్టింగ్ నుంచి కూడా కాపీ చేసుకుంటూ రావాలి. థర్డ్ యాక్టివిటీ, జావా స్క్రిప్ట్ బేసిక్స్ నేర్చుకోండి అని చెప్పాను. మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు, ఎవరికి అమౌంట్ పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు జావా స్క్రిప్ట్ నేర్చుకోవడానికి. నేను ఒక 3 వెబ్సైట్స్ ఇచ్చాను, అవి చూడండి. లేదంటే యూట్యూబ్ కానీ లేకపోతే ఇంకా డిఫరెంట్ సోర్సెస్ ఉంటాయి జావా స్క్రిప్ట్ నేర్చుకోవడానికి, లైక్ యూడ్మీ వెబ్సైట్ కానీ డిఫరెంట్ వెబ్సైట్స్. ఎక్కడైనా మీకు ఎక్కడ ఈజీ అనిపిస్తే అక్కడ నేర్చుకోండి. వాటిల్లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా తీసుకొచ్చి నాకు అడగండి, నేను చెప్తాను. ఓకేనా? అర్థం అవుతుంది. ఫోర్త్ యాక్టివిటీ, మీరు రెగ్యులర్ గా చేయాల్సిన ఫోర్త్ యాక్టివిటీ, క్లాస్ లో ఈ రోజు ఏమైతే చెప్పానో అది ప్రాక్టీస్ చేయడం. ఫిఫ్త్ యాక్టివిటీ, ఆ ప్రాక్టీస్ చేసింది ఒక ఇన్స్టాన్స్ నుంచి ఇంకొక ఇన్స్టాన్స్ కి మూవ్ చేయడం. ఇవన్నీ కూడా ప్రతిరోజు చేయాలన్నమాట మీరు. ఓకే, ఇష్యూ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్. ఎస్, నాకు ఆటో జనరేటర్ నెంబర్ కూడా కావాలి. ఎందుకంటే కంట్రోల్స్ లోకి వెళ్ళి ఆటో నెంబర్ 2 పెడుతుంది. ఐఎస్ అంటుంది, ఇష్యూ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ కూడా IMS అంటుంది. సేవ్.
సో 2 మెంబర్స్ లెఫ్ట్ అయ్యారు, అటెండెన్స్ మళ్ళీ తీసుకుంటున్నాను. బెటర్ ఒకవేళ వీడియో చూస్తుంటే ఆ లెఫ్ట్ అయిన 2 మెంబర్స్ రేపటి నుంచి క్లాసెస్ జాయిన్ అవ్వద్దు. ఓకే, ఒకళ్ళు ఆల్రెడీ పర్మిషన్ తీసుకున్నారు. ఇది టేబుల్. చూడండి మీరు క్లాసెస్, నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్లాస్ స్టార్ట్ అవ్వగానే 6:02కి 6:03కి అట్లా అటెండెన్స్ తీసుకుంటాను. తీసుకొని మీకు స్క్రీన్ షేర్ చేస్తాను. తర్వాత క్లాస్ 7కి ఒకసారి అటెండెన్స్ తీసుకుంటాను. నెక్స్ట్ ఎవరైనా లెఫ్ట్ అయ్యారు అనిపిస్తే అటెండెన్స్ తీసుకుంటాను. నేను ప్రతిదీ ఐడెంటిఫికేషన్ చేసుకుంటూ ఉంటాను. ఓకే, మీరు ఇలా క్లాస్ మిడిల్లో లెఫ్ట్ అవ్వడం కానీ, క్లాసెస్కి రెగ్యులర్గా ఆబ్సెంట్ అవ్వడం కానీ, ఇలాంటి యాక్టివిటీస్ ఏదైనా నేను ఐడెంటిఫికేషన్ చేసుకుంటే ఇమ్మీడియట్గా మీకు క్లాస్కి అలౌ చేయండి. నెక్స్ట్ డే నుంచి నేను ప్రతిదీ మెయింటైన్ చేస్తాను. అటెండెన్స్ చూడండి, బ్యాచ్ 19 అటెండెన్స్ ప్రతి బ్యాచ్లో నేను ఇలానే అటెండెన్స్ తీసుకుంటాను. ఇక్కడ కూడా ఉంటుంది చూడండి, బ్యాచ్ 20 అటెండెన్స్. నేను మొత్తం ఎక్సెల్ షీట్లో నోట్ చేసుకుంటాను అనమాట డైలీ. ఈ స్క్రీన్ షాట్ ఓపెన్ చేసుకుని క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత నోట్ చేసుకుంటాను. ఖచ్చితంగా మీరు ఫుల్ అటెండెన్స్ అయితే ఉండాలి. అంటే ఫీల్డ్స్ క్రియేట్ చేద్దాం. కాన్ఫిగర్ ఫామ్ లేఅవుట్ అంటున్నాను. టైప్ ఆఫ్ ఇష్యూ ఉంది కదా, టైప్ ఆఫ్ ఇష్యూ క్రియేట్ చేస్తాం. టైప్ ఆఫ్ ఇష్యూ సార్ వన్ డౌట్ సార్. చెప్పండి. సార్ ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూలో ఎక్స్పీరియన్స్ పెడతాం కదండి సార్, రిలవెంట్ 2.5, 3 అలా. అవును అవును. పెట్టినాక వాళ్ళు ఏం చేశారు అని అంటే మనం ఏం చెప్పాలి సార్? 1 year అడ్మినిస్ట్రేషన్ ప్లస్ డెవలపింగ్. అవును అంతే. డెవలపింగ్ లో ఏం చేశారు, అడ్మినిస్ట్రేషన్ లో ఏం చేశారు అంటే సో మీరు ఇప్పుడు అడ్మినిస్ట్రేషన్ లో మీరు ఏం చేస్తున్నారు? నేను అడుగుతున్నాను జనరల్ గా క్వశ్చన్. ఏం చేస్తున్నారు? ఇన్సిడెంట్ క్రియేట్ చేసాము, ఐ మీన్ చేంజ్ మేనేజ్మెంట్, ఇన్సిడెంట్ ప్రాబ్లం అండ్ అప్డేట్ సెట్ క్రియేట్ చేసి మూవ్ చేసాము. ఇవే చెప్తారు UI క్లాస్ లో పాలసీ. మీరు. ఓకే ఓకే, ఇవే చెప్తారు క్లాస్ లో మీరు. అక్కడ కూడా ఇదే చెప్తారు. అట్లాగే డెవలప్మెంట్ లో ఏం చేస్తున్నారు అనేది మీకు డెవలప్మెంట్ కి వెళ్ళినప్పుడు అర్థమవుతుందండి. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఓకే సార్. స్ట్రింగ్ ఫీల్డ్ అనమాట. ఇన్సిడెంట్ అన్నమాట. Reference. Issue description, detailed issue description. String. String large తీసుకుంది. రండి, begin split and split. Okay. ఈ begin split స్టార్టింగ్ లో పెట్టాల్సి. Split. We want to create incident relate అన్ని ఒక సైడ్ పంపించేస్తున్నాం. సేవ్ చేస్తాం.
టైప్ ఆఫ్ ఇష్యూ, చాయిస్ వాల్యూస్ క్రియేట్ చేస్తుంది, కాన్ఫిగర్ చాయిసెస్. Configure changes. ఓకే అండి, మీకు ఏమైనా క్వరీస్ ఉంటే అడగండి, చెప్తాను. అట్లాగే స్టూడెంట్ మార్క్స్, ఆ యూజర్స్ రోల్స్ గ్రూప్స్ నేను ఆఫ్లైన్ లో చేసుకుంటాను. మీరు కూడా అందరూ చేసి ఉండండి, ఓకేనా? ఆ యూజర్స్ రోల్స్ గ్రూప్స్ సెటప్ ఉంది కదండి, యూజర్స్ రోల్స్ గ్రూప్స్, ఆ కాన్సెప్ట్ ఏసీఎల్ దగ్గర నుంచి మనము ఫ్రీక్వెంట్ గా యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం అన్నమాట, ఏసీఎల్ కాన్సెప్ట్ దగ్గర నుంచి, ఓకేనా? అయితే అవి టేబుల్స్ క్రియేట్ చేసి ఉంచాలా అండి? ఏం టేబుల్స్ క్రియేట్ చేసి? ఇప్పుడు మీరు అవి చెప్పిన టాస్క్లు ఇచ్చినారు. ఆ టాస్క్ టాస్క్లు ఇచ్చారు. ఇచ్చాను, చేయమంటున్నాను. ఓకే. అదే అదే అందుకని. ఓకేనా? ఈ రోజుకి ఇవి కంప్లీట్ చేయండి, మండే గానీ ట్యూస్డే గానీ ఇంకొన్ని టాస్క్లు ఇస్తాను, ఓకేనా? మీరు నేను ఇచ్చిన టాస్కులు చేస్తుంటేనే ఉపయోగం ఉంటది అన్నమాట. అట్లాగే హార్డ్ వర్క్ బాగా 3 months బాగా హార్డ్ వర్క్ చేయండి, వీలైనంత త్వరగా సెటిల్ అవుతారు అనమాట, లైక్ వీలైనంత త్వరగా జాబ్ వస్తుంది. ఇప్పటికే కొన్ని కంపెనీస్ లైక్ లొకేషన్ కి రమ్మంటున్నారు ఇంటర్వ్యూస్. ఇప్పటి వరకు ఏం జరిగింది, మామూలుగా వర్చువల్ ఇంటర్వ్యూ లైక్ వీడియో ఇంటర్వ్యూ జరిగింది. ఇప్పటికే కొన్ని కంపెనీస్ రమ్మంటున్నాయి లొకేషన్ కి ఇంటర్వ్యూ షెడ్యూల్ చేస్తే. ఇంకా ఉండే కొద్ది ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది ఎక్కువ అవుతుంది అనమాట. కొంచెం మీరు వీలైనంత త్వరగా జాబ్ తెచ్చుకున్నారనుకోండి, మేబీ వర్చువల్ ఇంటర్వ్యూ ద్వారానే తెచ్చుకునే అవకాశం ఉంటుంది. జాగ్రత్తగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఎట్లా నేర్చుకుంటున్నారు ఇదనే కాదండి, సర్వీస్ నవ్ అనే కాదు, ఏదైనా కానీ ఆ నేర్చుకునే టైంలో కొంచెం బాగా హార్డ్ వర్క్ చేస్తే 3 months హార్డ్ వర్క్ చేస్తే చాలు, తర్వాత ఫ్రీ అయిపోవచ్చు. చెప్పండి, ఎవరో ఏదో చెప్తున్నారు. సార్ నాకు ఒక డౌట్ సార్. సార్ నాది ఇన్స్టాన్స్ నేను చేశాను సార్. అది లాగౌట్ చేసేసాను. నాకు పాస్వర్డ్ అడ్మిన్ తెలియదు సార్. అది ఒకసారి తెలీదు ఏమైనా కదా, ఉంటుందా? ఎస్ పాస్వర్డ్ తెలియదు అంటున్నారు కదా. మీరు సెకండ్ డే వీడియో చూడండి ఒకసారి, ఓకే? సెకండ్ డే వీడియో జూలై 14th అండి, సెకండ్ డే అంటే జూలై 14th వీడియో ఒకసారి చూడండి. మీరు ఏం చేయాలంటే, మీకు పాస్వర్డ్ తెలియదు అంటున్నారు ఇన్స్టాన్స్ కి, developer.servicenow.com లోకి లాగిన్ అవ్వండి, మెయిల్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఇచ్చి. పాస్వర్డ్ ఇచ్చి పైన మన మెయిల్ అది కనిపించేసి దాంట్లో మనం చూస్తాం సార్. అది కానీ అది ఓపెన్ అవ్వలేదు సార్ అసలు. ఫర్గాట్ పాస్వర్డ్ కొట్టండి. కొట్టాక మరి మెయిల్ అని అడుగుతుంది కదా సార్ మనది. మీ మెయిల్ ఐడి ఇవ్వండి, మీకు మెయిల్ ఐడి ఇచ్చాక మరి అది మెయిల్ కొట్టిన తర్వాత డన్ అనేసి మన మెయిల్ కి పాస్వర్డ్ వస్తుంది సార్ ఏమన్నా? రీసెట్ లింక్ వస్తుంది. పాస్వర్డ్ అంటే మీరు డెవలపర్ అకౌంట్ పాస్వర్డ్ గుర్తులేదు అంటున్నారా, ఇన్స్టాన్స్ పాస్వర్డ్ గుర్తులేదు అంటున్నారా? ఇన్స్టాన్స్ గుర్తులేదు, సార్. డెవలపర్ అకౌంట్ గుర్తుంది, మెయిల్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఇచ్చేది. మెయిల్ ఐడి పాస్వర్డ్ గుర్తుంది సార్. ఓకే, లాగిన్ అవుతారు కదా, డెవలపర్ అకౌంట్ లోకి లాగిన్ అయిన తర్వాత మేనేజ్ ఇన్స్టాన్స్ అని చెప్పేసి ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, మీ ప్రొఫైల్ మీద క్లిక్ చేస్తే టాప్ రైట్ కార్నర్ లో. సరే అది మరి అక్కడ మన పాస్వర్డ్ వచ్చింది సార్. వెయిట్, అక్కడ పాస్వర్డ్ కి సంబంధించిన ఆప్షన్ ఒకటి ఉంటది, ఏమని ఉంటది, మేనేజ్ పాస్వర్డ్ అని చెప్పేసి ఉంటది అన్నమాట. సంథింగ్ పాస్వర్డ్ అని చెప్పేసి ఉంటది, దాంట్లోకి వెళ్ళండి. ఓకే, వెళ్ళి రీసెట్ పాస్వర్డ్ అని కొట్టండి. రీసెట్ పాస్వర్డ్ అని కొడితే కొత్త యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అవుతుంది. యూజర్ నేమ్ ఆల్వేస్ అడ్మినే ఉంటది, పాస్వర్డ్ కొత్తది జనరేట్ అవుతుంది. దానితోటి మీరు సర్వీస్ నౌ ఇన్స్టాన్స్ లోకి లాగిన్ అవ్వండి. తర్వాత మీ ప్రొఫైల్ లోకి వెళ్ళి చేంజ్ పాస్వర్డ్ ఉంటుంది కదండి, అక్కడ నుంచి పాస్వర్డ్ చేంజ్ చేసుకోండి, ఓకేనా? పాస్వర్డ్ అందరూ కూడా training@123 పెట్టుకోవడానికి ట్రై చేయండి, T క్యాపిటల్ లెటర్, ఓకేనా? రేపు సండే అండి,
రేపైతే క్లాస్ ఏమీ లేదు. అండ్ నేను కంపెన్సేషన్ చేయాల్సిన క్లాసెస్ కూడా ఏం లేదు. ఆల్రెడీ 1 డే లీవ్ తీసుకున్నాను. కంపెన్సేషన్ చేసేసాను లాస్ట్ సండే. ఇప్పుడైతే ఏం లేదు. రేపు లీవ్ అండి. ఓకేనా? మండే రోజు కనెక్ట్ అవ్వాలి మళ్ళీ. ఓకే మేడం. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకేనా? ప్రాక్టీస్ చేయకుండా క్లాసెస్ అటెండ్ అవ్వడము అంటే టైం వేస్ట్ కిందే లెక్క అన్నమాట నా ఒపీనియన్. జాగ్రత్తగా ప్రాక్టీస్ చేయండి.